हेलो बच्चों, चलो अज असी करते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है लाइफ प्रोसैसिस ते अज असी करन जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। चलो इस वीडियो ਨੂੰ स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन मैन ਦੇ ਨਾਲ यानी कि इंसान ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। ਸਾਡੇ सर्कुलेटरी सिस्टम ਦੇ ਦੋ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੰਪਿੰਗ ਆਰਗਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲੂਇਡ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਤੇ ਲਿੰਫ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। पहला स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट के नाल। ह्यूमन हार्ट की होंदा एक मस्कुलर ऑर्गन होंदा, यानी कि मसल्स का बनया हुआ ऑर्गन। किहड़ियां मसल्स का बनया होंदा? कार्डियक मसल्स का बनया होंदा। ये जिहड़ियां कार्डियक मसल्स होंदियां इन्हां दा भी एक यूनीक फीचर होंदा कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट ते रिलैक्स करदियां रहिंदियां साडी सारी जिंदगी च। इसे करके जिहड़ा हार्ट होंदा ये साडी सारी जिंदगी धड़कदा रहिंदा बिना थके होए। लेकिन काम की करदा? पंप करदा ब्लड नूं। होर की खासियत है हार्ट दी? इहदे च 4 चैंबर्स हुंदे ने ते मुट्ठी वर्गी इहदी शेप हुंदी है। लोकेशन की हुंदी ह्यूमन हार्ट दी? जिहड़ी साडी चैस्ट है, छाती है, इहदे सेंटर दे विच हार्ट लोकेटेड हुंदा, लेकिन स्लाइटली ओरिएंटेड टुवर्ड्स लैफ्ट साइड, यानी कि खब्बे वाले पासे नूं ओरिएंटेड हुंदा। आ जिहड़े साडे लैफ्ट लंग हुंदे आ, लैफ्ट लंग दे अंदर वाले पासे इत्थे कार्डियक नॉच हुंदी है। ये कार्डियक नॉच दे अंदर वाली जगह दे विच ये हार्ट जिहड़ा ये अकोमोडेटेड हुंदा है। डायाफ्राम जिहड़ा हुंदा है इहदे उत्ते ते कार्डियक नॉच दे अंदर वाल नूं ते चैस्ट दी सेंटर नूं स्लाइटली ओरिएंटेड टुवर्ड्स लैफ्ट। आ इहदी लोकेशन हुंदी ह्यूमन हार्ट दी। ह्यूमन हार्ट दिखदा किदां दा? हुण कुछ ऐदां दा दिखदा एक्सटर्नली। मोटा मोटा जा देखो तो देखो आ उपर 2 चैंबर नज़र आते पे इहदे, है ना। आ की आ ये राइट एट्रियम है इधर, ते लैफ्ट वाली साइड ते लैफ्ट एट्रियम। आ जिहड़ा हैगा वड्डा जिहा पार्ट ये की आ? इहदे च 2 वेंट्रिकल्स आ। जिहड़ा राइट साइड ते वेंट्रिकल है वो राइट वेंट्रिकल है, ते लैफ्ट साइड वाले नूं लैफ्ट वेंट्रिकल कह देंगे। आ जिहड़ी आ वेना कावा, इहनूं सुपीरियर वेना कावा कहने आ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੈਸਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੱਲਿਓਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਵੀ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਰਟਰੀ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਗਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨਸ ਫਿਰ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਏਟਰੀਅਮ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏਓਰਟਿਕ ਆਰਚ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਓਰਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੀਮੈਟਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਆਫ ਹਾਰਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਚੈਂਬਰ, ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ ਤੇ ਲੈਫਟ ਏਟਰੀਅਮ। ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ 'ਚ, ਲੈਫਟ ਏਟਰੀਅਮ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ 'ਚ। ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਸੈਮੀ ਲਿਊਨਰ ਵਾਲਸ, ਤੇ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਤੋਂ ਏਓਰਟਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। दोनों वेंट्रिकल्स राइट वेंट्रिकल ते लैफ्ट वेंट्रिकल दे विचकार एक सैप्टम नज़र आ रहा है। ये सैप्टम इंश्योर करता है भी साडे हार्ट दे विच किते भी प्योर ते इम्प्योर ब्लड मिक्स ना होवे। सो इत्थे थोड़ा जिन्ना इंटरनल स्ट्रक्चर दा आइडिया जिहा तां लग गया, लेकिन इन्ने सारे जिहड़े एरोज दिखाई दे रहे ने, है ना, ये की है? ये रूट ऑफ ब्लड दसदे पए आ। आ रूट ऑफ ब्लड जिहड़ा हैगा ना उहनूं समझण लई पहलां असीं फंक्शनिंग ऑफ हार्ट समझदे हां, फिर वापस आवांगे इसे डायग्राम ते। हार्ट के काम करन दे साइकिल नूं असीं कार्डियक साइकिल कहने आ, जिहदे च 3 इवेंट्स हुंदे ने। पहला हुंदा एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रिया जिहड़े ने ओह कॉन्ट्रैक्ट करदे ने। दूजा हुंदा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिहदे च वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करदे ने। ते तीजा हुंदा जॉइंट डायस्टोल, जिहदे विच कि हार्ट दे चारों चैंबर्स जिहड़े ने ओह रिलैक्स करदे आ। हार्ट की फंक्शनिंग नूं समझण वास्ते आ एक सिंपलीफाइड जी डायग्राम लै लैंदे हार्ट दी, जिहदे नाल जिहड़े इंटरनल पार्ट्स ने हार्ट दे उन्हां दी भी क्लैरिटी हो रही है। सो आ जिहड़ा साइड हैगा राइट साइड ऑफ हार्ट, इनू ब्लू बना दिता गया। क्यों? क्योंकि ये क्लीयर हो जाए भी इस साइड ते यानी कि राइट साइड ते हमेशा डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड ही आऊगा, जदों कि लैफ्ट साइड जिहड़ी है इहदे च लाल रंग भरिया गया ये दस्सण लई
ਵੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਓਰ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਆਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿਓਰ ਤੇ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਨੇ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੈਸਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਜਾਂ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਅਰ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ ਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਸ ਤੋਂ ਪਿਓਰੀਫਾਈਡ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੈਫਟ ਏਟਰੀਅਮ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਏਟਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਟਰੀਅਲ ਸਿਸਟੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੈਂਬਰਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਏਟਰੀਅਮ ਅੱਗੋਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲ 'ਚ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਏਵੀ ਵਾਲਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਵੀ ਵਾਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵਨ ਵੇ ਗੇਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ ਤੋਂ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ 'ਚ ਤੇ ਲੈਫਟ ਏਟਰੀਅਮ ਤੋਂ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਆ ਗਿਆ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਵੈਂਟਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਏਪੈਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਵੀ ਵਾਲਵ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਵ ਨੇ ਇਹ ਵਨ ਵੇ ਗੇਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਏਵੀ ਵਾਲਵ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਟਾਕ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਸਟ ਹਾਰਟ ਸਾਊਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਬ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਸੈਮੀ ਲਿਊਨਰ ਵਾਲਸ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀ ਲਿਊਨਰ ਵਾਲਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਏਓਰਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਲੱਡ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੈਮੀ ਲਿਊਨਰ ਵਾਲਵਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਮੂਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਾਲਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਫਟਾਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਰਟ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੱਪ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋ ਹਾਰਟ ਸਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੱਪ ਡੱਪ, ਇਹ ਦੋ ਸਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਚੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਸਟੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ, ਬੈਕਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮੀ ਲਿਊਨਰ ਵਾਲਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਲੱਡ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਲੰਗਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਦੀ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਸ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਲੰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਜੂ ਤੇ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਲੰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਜੂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਆਕਸੀਜਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਰਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਵਾਪਸ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆ ਦੋ ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨਸ ਇਧਰੋਂ ਲੈਫਟ ਲੰਗ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਲੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਏਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਡਿਕ ਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਏਟਰੀਅਲ ਸਿਸਟੋਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਆਫ ਬਲੱਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਰੂਟ ਆਫ ਬਲੱਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਤੋਂ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਏਟਰੀਅਲ ਸਿਸਟੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ 'ਚ। ਇਹ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਲੰਗਸ ਵੱਲ ਫॉर ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਲੱਡ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਏਟਰੀਅਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਇੱਥੋਂ ਲੈਫਟ ਏਟਰੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਏਓਰਟਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਏਓਰਟਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੋਡੀ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਰਡਿਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਰਟ ਬੀਟ, ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 72 ਟਾਈਮਸ ਪਰ ਮਿੰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨੀਅਰਲੀ 72 ਟਾਈਮਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਉਹਨੇ 0.8 ਸੈਕਿੰਡਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ 0.8 ਸੈਕਿੰਡ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਸਿਸਟੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਿਰਫ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਸ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਏਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ ਨੂੰ ਟੋਟਲ 0.3 ਸੈਕਿੰਡਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲਸ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਸਟੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਚੈਂਬਰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ 0.4 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 0.8 ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਡਿਕ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਟਰੀਅਲ ਸਿਸਟੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? 0.1 ਸੈਕਿੰਡ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਏਟਰੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਸ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 0.7 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇਹਨੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ? 0.1 ਸੈਕਿੰਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਏਟਰੀਅਲ ਸਿਸਟੋਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰ 0.2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.4 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 0.3 ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਏਟਰੀਅਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 0.3 ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਾਈਕਲ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਟਾ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਬੀਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰੈਸਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੀਮੈਟਿਕ ਸਕੈਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਉਹ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ, ਇੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਲੰਗਸ ਵੱਲ। ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਲੱਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਆਕਸੀਜਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹਾਰਟ 'ਚ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਏਟਰੀਅਮ 'ਚ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਲੱਡ ਦੀ ਫਰੋਮ ਹਾਰਟ ਟੂ ਲੰਗਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬੈਕ ਟੂ ਹਾਰਟ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲਮਨਰੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਪਲਮਨਰੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਏਓਰਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਡੀ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਲੱਡ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਨਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਨਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ 'ਚ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ ਆਫ ਹਾਰਟ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਲੱਡ ਦੀ ਫਰੋਮ ਹਾਰਟ ਟੂ ਬੋਡੀ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬੈਕ ਟੂ ਹਾਰਟ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਲਮਨਰੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ, ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਕੀਮੈਟਿਕ ਸਕੈਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਸ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ ਤੇ ਲੈਫਟ ਏਟਰੀਅਮ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ, ਰਾਈਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਤੇ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ।
ਸੋ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਇੰਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੰਗਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਲੱਡ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈਫਟ ਏਟਰੀਅਮ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰੋਮ ਹਾਰਟ ਟੂ ਲੰਗਸ ਬੈਕ ਟੂ ਹਾਰਟ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਮਨਰੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਏਓਰਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ ਬੋਡੀ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਥਰੂ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ ਰਾਈਟ ਏਟਰੀਅਮ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਟੂ ਬੋਡੀ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬੈਕ ਟੂ ਹਾਰਟ ਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਸਕੀਮੈਟਿਕ ਸਕੈਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਹਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਹਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਕਦੀ ਵੀ ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਰੀਓਲਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਨਿਊਲਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੇਨਸ ਤੇ ਵੇਨਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਨਸ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਹਾਰਟ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਨਸ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਬਲੱਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਹਾਰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇਨਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਿਓਰ ਜਾਂ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨ। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਥਿਕ ਤੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਨਸ ਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਥਿਨ ਤੇ ਘੱਟ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੀਪ ਸੀਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਡੀਪ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਾਲਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਵਸ ਨੇ ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਕਾਰਪਸਲਸ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਰੀਥਰੋਸਾਈਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰੋਂਬੋਸਾਈਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਲੱਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ। ਬਲੱਡ ਦੇ ਫਿਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਨ ਤਾਂ 4 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੀ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਸੀਜ਼, ਡਬਲਿਊਬੀਸੀਜ਼, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ। ਤੇ ਬਲੱਡ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ। ਬਲੱਡ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ ਤੋਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋ ਸਕਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਐਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਿਡਿਕ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕ ਸਕੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਬਲਿਊਬੀਸੀਜ਼ ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਬਲੱਡ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵੇਨਸ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਂਟਰੀਕੂਲਰ ਸਿਸਟੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 120 mm ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ। ਤੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਂਟਰੀਕੂਲਰ ਡਾਇਸਟੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲਸ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲੀ 80 mm ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਿਗਮੋਮੈਨੋਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟੀਰੀਓਲਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਆਰਟੀਰੀਓਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਪਚਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਫਿਗਮੋਮੈਨੋਮੀਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਰਾ ਟਾਈਟਲੀ ਰੈਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਆਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕਰੂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਫਿਗਮੋਮੈਨੋਮੀਟਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਹਾਰਟ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 120 mm ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 80 mm ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੋਨੀਟਰਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਕਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਤੇ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਦੋਨੋਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਈਟ ਆਫ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੌਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਲੂਇਡ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਿੰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਬਲੱਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਲੱਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ WBCs ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਫੈਟਸ ਤੇ ਵਾਟਰ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਰੰਗ ਇਹਦਾ ਕਲਰਲੈਸ ਜਾਂ ਪੇਲ ਯੈਲੋ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਕ੍ਰੀਮਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿੰਫ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਫਲੂਇਡ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸੈਸਿਵ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਰੇਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੱਡ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿੰਫ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ WBCs ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ WBCs ਨੂੰ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਮੈਨ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।